اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہا ہوں، جس میں ان کا نسب نامہ کیا تھا، ان کا خاندان کیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب الہی کیوں نازل ہوا۔ سب سے پہلے سامعین محترم، ان کا نسب نامہ یوں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ہود بن شالخ بن ارفشخت بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کا خاندان حضرت ہود علیہ السلام عاد بن عوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب لوگ تھے، احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضرت موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقہ میں آباد تھے، جسے شہر کہا جاتا ہے۔ ان کی وادی کا نام مغیث تھا، اور وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، اور ان کو عاد والی بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ بعد میں آئے، اور ان کا تذکرہ اپنے مناسب جگہ پر آئے گا۔ عاد والی عاد ارم ہے جو ستونوں والے تھے، اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہاں آیت میں مصلح کی ضمیر قبیلہ کی طرف لوٹتی ہے یا ستونوں کی طرف لوٹتی ہے، لیکن پہلی بات صحیح ہے، اور اس کی وضاحت ہم نے تفسیر ابن کثیر میں کی ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے، تو کبھی کسی اور جگہ۔ تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، جس میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے، ہود، صالح، شعیب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود ہیں۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعض نے کہا سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، اور دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے والے عربوں کو عربہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی قبیلے تھے، جیسا کہ عاد، ثمود، جرہم، تسیس، امیم، مدین، عملاق، قحطان، جاسم، بنو کنتین وغیرہ۔ اور عرب مستغربہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام فصیح بلی عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلہ سے یہ زبان سیکھی تھی، جو ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ پر تفصیل سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد عاد والی میں سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے، صدا، سمودا اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح
कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाई खुदा ही की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमें तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ईमानदार और खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब इसने कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुमको मखलूक में फैला दिया। बस खुदा की नेमतों को याद करो ताकि कामयाबी हासिल करो। वो कहने लगे, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले खुदा की इबादत करें, जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए, इनको छोड़ दें। तो अगर सच्चा है तो जिस चीज़ से हमें डराता है इसे ले आ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब गज़ब नाज़िल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों में झगड़ते हो जो तुम और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई संत नाज़िल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो उनके लोग इनके साथ ईमान लाए थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था इनको जड़ से काट दिया। और सूरह हूद में किस्सा नूह के बाद अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, वइला आदि अखाहुम हूद, और हमने आद की तरफ से इनके भाई हूद को भेजा और उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, खुदा के ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। ऐ मेरी कौम, मैं इस वाज़ व नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो और तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ा देगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रुगरदानी न करो। और वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले। हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूद ने तुम्हें आज से पहुंचा कर दीवाना कर दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा को गवाह करता हूँ, तुम भी गवाह हो कि जिनको तुम खुदा का शरीक मनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ। यानी जिनकी खुदा के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करने चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है और इसको चोटी से पकड़े हुए हैं, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रुगरदानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ में है तुम्हारी तरफ भेजा गया है और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम खुदा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आज़ाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे इनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और अजाब शदीद से इन्हें निजात दी। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और इसके पैगंबरों की नाफरमानी की, हर मुतकब्बर और सरकशिश का कहना माना, तो इस दुनिया में भी लानत और इनके पीछे लगी रही, क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने आपने परवरदिगार से कुफर किया, और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फटकार है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिनीन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्सा के बाद फरमाया, सुम्मा अंशाअना मिन बादिहिम क़रनन आखिरीन। समीन मोहतरम, इसका अगला हिस्सा हम इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपको बयान करेंगे। उम्मीद है सामीन आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक में लाजमी करें।
آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔